press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. Hi, hello media students. As in the previous session we discussed about the earth and the shape of the earth and size of the earth and the movements of the earth. So you know the life exists only on the earth. Why? Because essential things like water, air is available only on the earth, and there is this earth, it has a moderate temperature. Moderate temperature means not too cold, not too hot. So that's why life is easily can survive their life only on the earth. But in other planets there is no life on the other planets. Why? Because there is no air, there is no water, and there is no moderate temperature also. So that's why. And when we see the shape of the earth is a little bit flattened at the poles and little bit of bulge in the equator. So this shape is called a geode, means the shape of the earth. And when we see the size of the earth, see in the two poles, the diameter of the two poles is 12,714 kilometer, and the equator region, the diameter of the equator region is 12,757 kilometer, and the total surface area is 510 million square kilometer. And there is two kinds of movements of the earth, that it is a rotation and revolution. Rotation causes a day and night. Rotation means spinning of the earth is called rotation. See, this rotation causes what? Day and night. And then revolution, see, the revolution means, see, it takes, so one revolution means, so ಅದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರೋ ಪ್ಲೇಸಿಂದ ಒಂದು ಸತಿ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತಿ ತನ್ನ ಆರ್ಬಿಟಲ್ಲಿ ಅದೇ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 365 days. Okay, so this revolution causes seasons. See, mainly our earth is tilted on its axis 23.5 degrees. So it mainly causes what? Seasons. Yes, there is three main seasons in India, that it is summer, monsoon and winter. Okay, see, this tilted axis is called what? Seasons. Yes, dear students, today we are going to learn about other heavenly objects in our solar system, that it is meteoroids, asteroids, comets and the satellites. First we are going to learn about meteoroids. So ಈಗ ನಾವು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ meteoroids ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Okay, see, this meteoroids or small fragments of rocks and debris in space are called meteoroids. See, meteoroids or small fragments, so small fragments of rocks and debris in space are called what? Meteoroids. See, meteoroids ಅಂದ್ರೆ ಏನೂ ಅಲ್ಲ, so it's a very small, it's an object that it is a rocks. See, meteoroids ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಇದು ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹಾಗಂತ ಹೇಳಿ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಹೇಗೆ ರಿವಾಲ್ವ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಸನ್ ಸುತ್ತ, ಆ ಥರ ಅಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ಸ್ಪೇಸ್. ಸ್ಪೇಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಲಿಮಿಟ್ಲೆಸ್ ರೀಜನ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಸ್ಪೇಸ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯ ಮತ್ತು ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಪ್ಲೇಸ್ನ ನಾವು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸಿ ಇನ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಮ್ ರಾಕ್ಸ್ ಆರ್ ಮೂವಿಂಗ್. See, these rocks are attracts by the gravity. So gravity andre ಏನು ಗೊತ್ತಾ? It means ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ. See, the earth has its own gravity. See, you know, ಈಗ ನಾವು ಏನೇ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ಈ ಚಾಪಿಸ್ ಇದೆ, ಈ ಚಾಪಿಸ್ನ ನಾನು ಮೇಲೆ ಹೀಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ರಿಟರ್ನ್ ಭೂಮಿಯ ಕಡೆಗೆ ಆಕರ್ಷ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳೋದು ಅಂತ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾವು. ಸೊ ನಾವೇನೇ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. ಗುರುತ್ವಾಕರ್ಷಣ ಬಲ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಇಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್ ಅ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ, ಸಿ, ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ಅರ್ತ್ ಇದೆ, ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯ ನಿಂತಿದ್ದಾನೆ,
ಓಕೆ. ಸೊ ಈ ಮನುಷ್ಯ ಒಂದು ಬೋಲ್ನ ಮೇಲೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದೇನಾಯಿತು, ಈಗ ನೀವು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಕೆಳಗೆ ಬಿತ್ತು ಅಂದರೆ ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದೇ ಮನುಷ್ಯ ಈಗ ಕೆಳಗಡೆಗೂ ಇರ್ತಾನೆ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅವನು ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ದಂದರೆ ಅದು ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಬೀಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹೀಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಅಗೇನ್ ರಿಟರ್ನ್ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಯಾವುದೇ ವಸ್ತು ಹಾಕಿದ್ರೆ ಅದು ಕೆಳಗೆ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಾರ್ದು. ಸಿ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಮೀನ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್, ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ಚಾಪೀಸ್. ಸೊ ಹಾಗಂತೇಳಿ ಒಜ್ಜಿ ವಸ್ತು ಅಂತಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವು ಏನೇ ಹಾಕಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಹೇರ್. ಸೊ ಈಗ ಕೂದಲು ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆಯ್ಟ್ಲೆಸ್, ತುಂಬ ವೆಯ್ಟ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ಅದು ಸಹಿತ ಭೂಮಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ಫೆದರ್ಸ್, ಸಿ ಈ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಫೆದರ್ಸ್ ರೆಕ್ಕೆ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಲೈಟ್ ವೆಯ್ಟ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನು ಹಾಕಿದ್ರು ತೇಲಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದು ಭೂಮಿಗೆ ಬಂದು ಬೀಳುತ್ತೆ ಹೊರತು ಅದೇನಾಗಲ್ಲ, ಮೇಲೇ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ. ಸಿ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್. ಸೊ 9.8 ಅಷ್ಟು ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇದೆ. ಸಿ ಅರ್ತ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸಿ ದೀಸ್ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಈ ಭೂಮಿ ಆ ಕಡೆ ಇರುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ಗ್ರಾವಿಟೇಷನ್ಗೆ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸಿ ಈ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಏನಾದರೂ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ತಾಗಿದ್ರೆ, ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದರೆ, ಸೊ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಗ್ರೇಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಬಿಗ್ ಡೇಂಜರಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಅಕರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಕಾರ್ನಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬಂದು ಬಡಿತ್ತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿನೇ ನಾಶವಾಗುವಂಥ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಹಿಟ್ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಿ ಅರ್ತ್ ಸರ್ಫೇಸಲ್ಲಿ ಮೀಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ದ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನ ಲೇಯರ್. ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ಲಿ 5 ಲೇಯರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 5 ಲೇಯರ್ಸಲ್ಲಿ ಮ್ಯೂಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಲೇಯರ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಲೇಯರ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್. ಸೊ ನಮ್ಮ ಅರ್ಥಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿ ಆ ಮ್ಯೂಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಸಿ ದೀಸ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಸೋಸ್ಫಿಯರ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಅಪ್ಪಳಿಸೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಸಿ ದಿಸ್ ಮ್ಯೂಸೋಸ್ಫಿಯರ್ what it burns meteorites, so that's why we call it as a shooting stars. so ಈ meteorites burn ಆಗೋದನ್ನ ನಾವು shooting stars ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. why? because see these mesosphere are burns what meteoroids. so ಎಷ್ಟೇ ಫಾಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೂ ಅದು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಬರ್ನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಓಕೆ. ಈ ಕೆಲವೊಂದು ಆಕಾಶಕಾಯಗಳು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸು ಏನಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ನಮ್ಮ ಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿರುತ್ತೆ. ದೀಸ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಆರ್ ಅಟ್ರಾಕ್ಟ್ಸ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ದ ಅರ್ತ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ, ಬಟ್ ದಿಸ್ ಮಿಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆರ್ ಬರ್ನ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್. ಇಫ್ ಈಚ್ ಎನಿ ಮೀಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಒಂದು ಮೀಟರಷ್ಟು ಏನಾದರೂ ಜಸ್ಟ್ ಇಷ್ಟು ಮೀಟರಷ್ಟು ಇರೋವಂತಹ ಒಂದು ಮೀಟರ್ ಏನಾದರೂ ಹಿಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಧ ಭೂಮಿನೇ ಸುಡೋಷ್ಟು, ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಅಟಾಮಿಕ್ ಬಾಂಬೆ ಸುಡೋ ಹಾಕ್ದಾಗೆ ದೊಡ್ಡ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಗಿ ಲೈಫೆಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬರ್ನ್ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮ್ಯೂಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಅಲ್ವಾ. ನಾನು ಅವಾಗಲೂ ನಿಮಗೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲೇ ಹೇಳಿದೆ. ಸೊ ಭೂಮಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಗಾಡ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಏರ್ ವಾಟರ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ. ಸೊ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಈ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಆಗಲಿ ಮ್ಯೂಸೋಸ್ಫಿಯರ್ ಆಗಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟಿವ್ ಬ್ಲ್ಯಾಂಕೆಟ್ ಆಗಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ meteoroids. okay, next we are going to learn about asteroids. Asteroids means wasp. Asteroids, sorry, so these asteroids are small rocky celestial bodies revolve around the sun are called asteroids. See, most of them are located between the orbits of Mars and Jupiter. ಸಿ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ ಲೈಕ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್. ಸಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಸೊ ಎಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಈ ಅಸ್ಟ್ರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್
sun, around the sun. Planets are revolving, isn't it? See, this one is Mercury, and next Venus, and then this one is Earth, and then Mars. ಅರ್ಥ ಆದಮೇಲೆ ಮಾರ್ಸ್. ಸೊ ಮಾರ್ಸ್ ಆದಮೇಲೆ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ? ಜುಪಿಟರ್. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬಿಗ್ಗೆಸ್ಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸಿ, ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಮಾರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜುಪಿಟರ್ ದೆರ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಬೆಲ್ಟ್ ಈಸ್ ದೇ. ಸಿ, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ದ ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್. ಸಿ, ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಹಲವಾರು ಬಿಗ್ ರಾಕ್ಸ್ಗಳು ಏನಾಗ್ತೈತೆ, ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಆರ್ಬಿಟ್. Okay, yes, see this one asteroids also revolving. See, this is one of the asteroid belt ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿರುತ್ತೆ, ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಮಿಲಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ಗಳು ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಮಾಲ್ ಸೆಲೆಸ್ಟಿಯಲ್ ಬಾಡೀಸ್ is also revolving around the sun are called what? Asteroids. Most of them are located between Mars and ಜುಪಿಟರ್. ಸೊ ಈ ಮಾರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಜುಪಿಟರ್ ಅಂದರೆ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹ ಮತ್ತು ಗುರು ಗ್ರಹದ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ಕಾಮೆಟ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ನಾವು ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. See, this comets is an icy body that gives out gas or dust. They revolve around the sun and they can be seen in the night. When they come close to the earth, when they come close to the sun, they produce a long tail which is made up of gas and dust. Some comets appear at regular intervals. Halley's comet appears once in 76 years. The last time it appeared was in 1986. When will it appear again? You just only calculate that one. Okay, yes, comets ಅಂದರೆ ಧೂಮಕೇತು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ನಾವು ಇಷ್ಟು ದಿನ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ ಕೇವಲ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಸೂರ್ಯನ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅಂತ. ನೋ, ಸಮ್ ಆಸ್ಟರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಾಮೆಟ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್. ಸಿ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಮೆಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ದಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಹೋಲಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್. ಸೊ ಹೋಲಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ಕಾಮೆಟ್. See, this Hollis comet 76 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮು ನಾವು ಅದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಯಾವುದು? ಹಾಲಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್ನ. ಸೊ ಈಗ ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ನಮಗೆ ಕಂಡು ಬಂದಿದ್ದು ಯಾವಾಗ? 1986 ನಾವು ಕಾಮೆಟ್ನ ನೋಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ 76 ಇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹಾಲಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್ನ ನೋಡಬೇಕು ಅಂದರೆ 76 ಇಯರ್ಸ್ ಆಗಬೇಕು. ಲಾಸ್ಟ್ 1986 ಅಂದರೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು 2262. ಸೊ 2262ನೇ ಇಸ್ವಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಹಾಲಿಸ್ ಕಾಮೆಟ್ನ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅದು 76 ವರ್ಷಕ್ಕೊಂದ್ಸತಿ ನಾವು ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಆನ್ 2062 ಇಯರಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಕುತ್ತೇವೆ. ಬಿಕಾಸ್ 76 ಇಯರ್ಸಿಗೆ ಒನ್ ಟೈಮ್ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ Yes, next we are going to learn about the satellites. Satellites means what? ಸೊ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಾವು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಹಾಗೆ ಮೂನ್ನ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಯಾವುದು ಅಂತಲೂ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಸನ್. ಸೊ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಲೆಸನ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್. First we have to learn about a satellite. What are satellite? Satellite andre enu? The things or object it revolves around the planet is called what? They are called what? Satellites. Objects or revolves around the planet, they are called what? Satellite. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಅಂದರೆ ಇನ್ನೇನು ಅಲ್ಲ, ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕನ್ನಡದಿರ್ತೀವಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಉಪಗ್ರಹ.
ಸಿ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಈಗ ಹೇಗೆ ಲೈಕ್ ಸೇಮ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಆಫ್ ಅ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಹೇಗೆ ಸನ್ನ ಸುತ್ತ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ಗಳು ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಹಾಗೆಯೇ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ನ ಸುತ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಇದು ಅರ್ತ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಸೊ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಯಾರು ಸುತ್ತಾ ಇದೆ? ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಮೂನ್. ಸೊ ಈ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮೀನ್ಸ್ ಆ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ಮೂನ್ ಅಂತೀವಿ. ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಚಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಸಿ ದಿಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಸೊ ಮೂನ್ಗಳು ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಗ್ರಹದ ಸುತ್ತುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉಪಗ್ರಹ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಉಪಗ್ರಹ. ಸಿ ದೀಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗೋಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಪ್ಲಾನೆಟ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಪ್ಲಾನೆಟಿಗೆ ಅದರದ್ದೇ ಆದಂತಹ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ. ಸೊ ಮೊದಲನೇ ಪ್ಲಾನೆಟ್ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ನೋ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. And the Venus also, they have no satellite. Earth has only one satellite. So Earthಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಇದೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್, ದಟ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಮೂನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮಾರ್ಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಸೊ ಮಂಗಳ ಗ್ರಹಕ್ಕೆ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ, ಫೋಬೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಮೋಸ್ ಅನ್ನೋ 2 ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ Jupiter. See, it's the biggest planet. It has 67 moons. So which one? Jupiter. ಜುಪಿಟರ್ಗೆ 67 ಮೂನ್ಸ್ ಇದೆ. ಈಗ ನಾವು ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಕಂಡ್ರೆ, ಆದರೆ ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಜುಪಿಟರ್ನ ಮೇಲೆ ನಿಂತರೆ 67 ಚಂದ್ರ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಮೀನ್ಸ್ 67 ಮೂನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಯಾಟರ್ನ್ ಹ್ಯಾವ್ 62 ಮೂನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯುರೇನಸ್ has 27 moons and Neptune has 13 moons. Okay, as different planets have different number of satellites. Okay, as I told that our earth, it has only one moon. So ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ಚಂದ್ರ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ಚಂದ್ರನ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣವಾ? Yes, right. Yes, you know this moon we can see only in the night. ಸೊ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ರಾತ್ರಿ ಮಾತ್ರ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಟೈಮ್ ಬಿಕಾಸ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಮೂನ್ ಈಸ್ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ second brightest object in the sky. ಸೊ ನಮ್ಮ ಆಕಾಶದಲ್ಲಿ ಕಾಣುವಂತಹ ಎರಡನೇ ಬ್ರೈಟ್ನೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಮೂನ್. ಎಸ್ ಯು ನೋ ದ ಸನ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಇನ್ ದ ಸ್ಕೈ. ಸೊ ಸನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿ ಮೇಲಿರುವಂಥ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸೋಲಾರ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಬ್ರೈಟೆಸ್ಟ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. See, this one moon is the second brightest object in the sky. See, this moon is the non-luminous object. Non-luminous object means what? Non-luminous object ಅಂದರೆ means it has not gives its own light. They just, so ಇದು ತನ್ನದೇ ಆದಂತಹ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಓನ್ ಲೈಟ್. ದೇ ಜಸ್ಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಈಗ ಇದು ಸನ್ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ವಾಟ್? ಸನ್. And this one is earth. Okay, see, so around the earth there is what? Moon. So ಈ ಮೂನ್ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ? ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್, ಸೊ ಹೀಗೆ ಬಂದಿರೋ ಬೆಳಕು ಹೀಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಅ ಲೈಟ್. ಸಿ, ಮೂನ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ have its own light. They just reflect the light of the sun.
ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವಾಟ್ ನಾನ್ ಲ್ಯುಮಿನಸ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ನಮಗೆ ಅದು ತನ್ನದೇ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಅದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣವನ್ನು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಚಂದ್ರ. ಓಕೆ, ಎಸ್. ಸಿ ಮೂನ್ ನಮಗೆ ಬೆಳಕನ್ನು ಕೊಡಲ್ಲ, ಆದರೂ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ಬೆಳಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ, ಮೀನ್ಸ್ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಫಾರ್ ದ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಲೈಟ್, ಸೊ ಅದು ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ಸನ್ ರೇಸು ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಯನ್ನು ತಲುಪಲಿಕ್ಕೆ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 8 minutes. So sunlight it takes 8 minutes to reach the earth's surface, and moonlight takes 1.3 seconds. 1.3 seconds only. 1.3 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಮಗೆ ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೂನ್ ಇಸ್ ದ ನಿಯರೆಸ್ಟ್ ನೇಬರ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್. ಸೊ ಮೂನ್ ಅನ್ನೋದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಹೆವೆನ್ಲಿ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್. ಹಾಗಾದರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಇದೆ ಗೊತ್ತಾ ನಮ್ಮ ಮೂನಿಗೂ ಮತ್ತು ಅರ್ತಿಗೂ ಇರೋ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್? ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೂನ್ ಈಸ್ 3,84,400 kilometers. The distance between the earth and the moon is 3,84,400 kilometers. Okay, so it's a very nearest object to the earth. So ನಮ್ಮ ಭೂಮಿಗೆ ತುಂಬ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವುದು? ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಸಿ ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ 1.3 seconds. ಸೊ 1.3 seconds ಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಮೂನ್ ಲೈಟ್ ರೀಚ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ. But it gives its own light. They just reflect the light of the sun. Okay, understood? Yes, right. Yes, so next we are going to learn about the phases of the moon. So phases of the moon means what? And see, this moon takes 1/3 days for one revolution. So ಈ ಚಂದ್ರ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತ ತಿರುಗಲಿಕ್ಕೆ it takes how many days? 1/3 days for one revolution. ಸೊ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಅವಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ, ಚಂದ್ರ ಯಾವಾಗಲೂ ಭೂಮಿಯ ಸುತ್ತತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಸುತ್ತ ಹಾಕಿ ಅದ್ರ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ ಬಂದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದಿನ ಬೇಕಾಗತ್ತೆ? 1/3 days ಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಯಾರಿಗೆ? ಚಂದ್ರಗೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್ ಡಿಯರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೈಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದಟ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್ ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೈಟ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇವತ್ತು ನೋಡಿದ ಚಂದ್ರ ಇನ್ನು 3-4 ದಿನ ಆದಮೇಲೆ ಆ ಶೇಪಲ್ಲಿ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪೂರ್ಣ ಚಂದ್ರ ಇರುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಚಂದ್ರನೇ ಇರಲ್ಲ. ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವು ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇನ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ನೈಟ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಶೇಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಸ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಸಿ ಸಮ್ ಡೇಸ್ ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್. ಸೊ ಕೆಲವೊಂದು ದಿನ ನಾವು ಮೂನನ್ನು ನೋಡೋದೇ ಇಲ್ಲ. ವಿ ಕೆನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ. ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಅಂದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ, ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ದಿನ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ನೋಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಯಾಕೆ? ಸೊ ದೇರ್ ಈಸ್ ಅ ನೋ ಮೂನ್ ಆನ್ ದಟ್ ಡೇ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲಿ ಹೋಗಿರ್ತಾನೆ? ಸೊ ಚಂದ್ರ ಎಲ್ಲೂ ಹೋಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಚಂದ್ರಗೆ ಸನ್ ರೇಸು ರೀಚ್ ಆಗೋದು. ಇಟ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಟ್ ದ ಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಸನ್. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್ ಇನ್ ದ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ. ಸೊ ಚಂದ್ರ ಇಲ್ಲದೇ ಇರೋ ದಿನನ ನಾವು ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಅಂತೀವಿ. ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್. ಸೊ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ? ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆಫ್ಟರ್ ಕಪಲ್ ಆಫ್ ಡೇಸ್ ಅಂದರೆ ಒಂದು 2-3 ದಿನದ ನಂತರ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸೊ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ವಾಟ್? ಸ್ಮಾಲ್ ಪೋರ್ಷನ್. ಸಿ ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ವಾಟ್? ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ crescent moon. Crescent moon means it's a small portion of moon. So ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಒಂದು 3-4 ದಿನದಲ್ಲೇ, ಸೊ 3 to 4 ಡೇಸಲ್ಲಿ ನಾವು ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಕ್ರಿಸೆಂಟ್ ಮೂನ್. ಅಪ್ ಟು 3-4 ಡೇಸ್, ಮತ್ತು 3 to 4 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಹಾಫ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಯಾವ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ
ಈಗ ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ನಾವು ಸೊ ಈ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಸೊ ಅಮಾವಾಸ್ಯೆ ಆಗಿ ಒಂದು 7 ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಅರ್ಧ ಚಂದ್ರನ ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಡೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್. ಅಂದರೆ 3/4 ಸೊ ಅರ್ಧಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಮೀನ್ಸ್ ಮುಕ್ಕಾಲು ಭಾಗ ಮೂನ ನಾವೇನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ವಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗಿಬ್ಬಸ್ ಮೂನ್. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಡೇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರ. ಸೊ ಹುಣ್ಣಿಮೆಯ ಚಂದ್ರನ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ದುಂಡನಾದಂತಹ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಚಂದ್ರವನ್ನು ನೋಡೋದು ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ 15 ದಿನಗಳ 15 ಡೇಸ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಯಾವ ಮೂನ್ ನೋಡ್ತೀವಿ ಫುಲ್ ಮೂನ್. ಸೊ ಫುಲ್ ಮೂನಿಗೆ ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಕರಿತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅ ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ. ನ್ಯೂ ಮೂನ್ ಡೇ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ನಾಟ್ ಸಿ ದ ಮೂನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಫ್ಟರ್ 3-4 ಡೇಸ್ ಸಿ ಮೀನ್ಸ್ couple of days we can see what a crescent moon and then half moon and 3/4 moon. It is what means more than half moon is called gibbous moon and finally we can see what full moon. Full moon ಅಂದರೆ ಹುಣ್ಣಿಮೆ ಚಂದ್ರವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ what phases of the moon. Okay, when we see the surface of the moon, this is the surface of the moon. So ಚಂದ್ರನ ಮೇಲ್ಮೈ ಹೇಗಿದೆ? ಸೊ ಈ ನಾರ್ಮಲಿ ದ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ ಈಸ್ ಅನ್ಈವೆನ್. ಸೊ ನೀವು ನೋಡಿರ್ತೀರಿ ಸೊ ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಪ್ಯಾಚಸ್ ಥರ ಕಾಣುತ್ತೆ, ಕೆಲವೊಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಗ್ ಹೋಲ್ಸ್. ಸೊ ದೊಡ್ಡದಾದಂತಹ ಹೋಲ್ಗಳಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಈ ಹೋಲ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ರೇಟರ್ಸ್. Craters means it's a big holes, big deep holes on the surface of the moon. Okay, see the surface of the moon is uneven and this moon is covered with a dark grey color dust. Dark grey dust is the surface of the moon. So moon na surface ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಡಾರ್ಕ್ ಕಲರ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಗ್ರೇ ಡಸ್ಟ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಎಸ್, right. See, this is about the surface of the moon. As there is no life on the moon. Why? Because there is no air, there is no water and there is no moderate temperature on the surface of the moon. So ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಾಳಿ ಇಲ್ಲ, ನೀರಿಲ್ಲ, ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಜೀವಿ ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಜೀವಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಎಸ್. See, this moon, there is no life on the moon and the gravity of the moon. So gravity ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ see there is a less than means 1/6 of the earth's gravity. So earthನ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ 1/6 ಅಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಸಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಭೂಮಿ ಮೇಲೆ ಮೀನ್ಸ್ ಸೊ ಅರ್ತ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು 30 kg ಚೀಲನ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಎತ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆಯ್ಟ್. ಸೊ 30 kg ಎತ್ತಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಸೊ 30 kg ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ಅದೇ 30 kg ಪ್ಯಾಕೆಟು ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಎತ್ತೋದಕ್ಕೆ ಈಸಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೇವಲ 5 kg ವೆಯ್ಟ್ ತಗೋತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಇಟ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ 1/6 ಆಫ್ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ಎಷ್ಟು ಕಮ್ಮಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಲೈಟರ್ ಇನ್ ಅರ್ತ್ಸ್. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ತಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಕಮ್ಮಿ ತೂಗ್ತೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 70 kg ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ನಾವು ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಓನ್ಲಿ 10 kg, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ 60 kg ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕೇವಲ 10 kg ಇರ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ದ 1/6 ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ಸ್ ವೈ. ಓಕೆ, ಎಸ್, ರೈಟ್. ಸಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಲರ್ನ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸೊ ನಾವು ಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಮೂನ್ಸಿಂದು ಸರ್ಫೇಸ್ ನೋಡಿದ್ವಿ, ಹಾಗೆ ಮೂನ್ಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನ ತಿಳ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಫೇಸಸ್ ಆಫ್ ದ ಮೂನ್ಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ. ದ ಮೂನ್ ಇಸ್ ದ ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಆಫ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮೆನಿ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್.
Okay, yes, right. See, next, see, there is no life on the moon, and you know the man is always fascinated by the moon. ಸೊ ನಾವು ಚಂದ್ರನ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಾವು ಚಂದ್ರದ ಹತ್ರ ಹೋಗಬೇಕು, ಚಂದ್ರನ ಮೇಲೆ ಕಾಲಿಡಬೇಕು ಅಂತ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಬಹಳ ಹಂಬಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ, ವಿ ಆರ್ ಆಲ್ ಮ್ಯಾನ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೂನ್. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಅಟ್ರಾಕ್ಟಬಲ್, ಬಟ್ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ there is no air, water and atmosphere. See, some meteorites are hit on the surface of the moon also, and the harmful sun rays are easily reached on earth, moon surface. So earth surface ಗೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಬರಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇದೆ. ಆದರೆ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಟ್ರಾವೈಲೆಟ್ ರೇಸ್ ಆರಾಮ್ಸೆ ರೀಚ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಯಾಕಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಓಝೋನ್ ಲೇಯರ್ ಇಲ್ಲ, ಹಾಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸೌಂಡ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಮೂವ್ಸ್ ಇನ್ ಆನ್ ದ ಅರ್ತ್ ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಆಲ್ಸೋ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಕ್ಕ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರು ಮೂನ್ ಸರ್ಫೇಸ್ ಮೇಲೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಏರ್ ಇಲ್ಲ, ಸೌಂಡ್ ಏನಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಮೂವ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾವು ಇಲ್ಲಿಂದ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಎಷ್ಟೇ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚಿದ್ರೂ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳೋದು ಇಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಹಾಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ಮೀಟಿಯರಾಯ್ಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಹಿಟ್ಟಾಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಸಿ, ಮೂನ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ, ಸೊ ಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಅರ್ತ್ ಮೇಲೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಹೈ ಟೈಡ್ಸ್ಗಳಾಗತ್ತೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಹುಣ್ಣಿಮೆ ದಿನ ಸಮುದ್ರದಲ್ಲಿ ಅಲೆಗಳು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿನೇ ಅಲೆಗಳು, ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಅಲೆಗಳು ಕಾಣುತ್ತೆ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೂನ್ಸ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಓಕೆ, ಸಿ, ದ ಮ್ಯಾನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟೆಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ moon. See, you know, on a 1969 July, see, Neil Armstrong, he is a American astronaut. He first stepped on the surface of the moon. Who? Neil Armstrong. See, Neil Armstrong is the first American astronaut. He is first step on the surface of the moon by the Apollo 2. ಸೊ ಅಪೋಲೋ 2 ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟಿಂದ ಸೊ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ದ, ಮೂನ್ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟು ಸ್ಟೆಪ್ ಇಟ್ಟಿದ್ದಂತಹ ಮನುಷ್ಯರು ನೇಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಈಸ್ ಅ ಅಮೇರಿಕನ್ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್. ಸೊ ಅವರು ಅಮೇರಿಕದ ಆಸ್ಟ್ರಾನಾಟ್ ನೇಲ್ ಆರ್ಮ್ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ನವರು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಿದ್ರು, ಮೂನ್ನ ಮೇಲೆ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್ ಇಟ್ಟವರು. Okay, so afterwards many of people are a step on the surface of the moon. So now space ಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದರೆ we need what? A spacecraft. See, this spacecraft ಅಂದರೆ it's a special power vehicle is used to go on space. So space ಗೆ ಹೋಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಬೇಕು. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ನಾಟ್ ಈಸಿ ಟು ಎಸ್ಕೇಪ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿ. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಗ್ರಾವಿಟಿಯಿಂದ ಎಸ್ಕೇಪ್ ಆಗೋದು ಅಷ್ಟು ಈಸಿ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹೆವಿ ವರ್ಕ್. ಸಿ, ದಿಸ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ many satellites. So satellites means, already I told, it's a object, it revolves around the sun. See, some man-made satellites means artificial satellites are launched by man because of many purpose. See, many different types of man-made satellites na launch ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ಫಾರ್ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್, ಸೊ ನಮಗೆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟಿಗೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ಗೆ, ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಆರ್ ಲಾಂಚ್ ಟು ದ ಸ್ಪೇಸ್. ಸೊ ಅರ್ತ್ ಆರ್ಬಿಟಿಗೆ ಹಲವಾರು ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್. ಹಲವಾರು ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಅರ್ಥನ ಸುತ್ತ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ವೆದರ್ ರಿಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಪರ್ಪಸ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಹಲವಾರು ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಸೊ ಆರ್ಯಭಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಫಸ್ಟ್ 1975 ಆರ್ಯಭಟ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸೆಟಲೈಟ್ನ ನಾವು ಆರ್ಬಿಟ್ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ಫಸ್ಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೆಟಲೈಟ್. ವಿಚ್ ಒನ್? ಆರ್ಯಭಟ. ಸೊ ಆರ್ಯಭಟ ಅಂದರೆ ಯಾರು ಹೇಳಿ? ಈಸ್ ಅ ಫೇಮಸ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆಸ್ಟ್ರೋನಾಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಷಿಯನ್. ಹೀ ಟೋಲ್ಡ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಅರ್ತ್ ಈಸ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಶೇಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಅರ್ತ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಪ್ಲಾನೆಟ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ರಿವಾಲ್ವ್ಸ್ ಅರೌಂಡ್ ದ ಸನ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಲ್ವಾ. ಸಿ, ಅದೇ ಆರ್ಯಭಟ ಅನ್ನೋರ ಹೆಸರನ್ನ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಮೊದಲನೇ ಸೆಟಲೈಟಿಗೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದು. ಅದು ಲಾಂಚ್ ಯಾವಾಗ? 1975. Okay, these are all about artificial satellite. So it's a man-made satellites. ಸೊ ಮ್ಯಾನ್-ಮೇಡ್ ಸೆಟಲೈಟ್ನ ಯಾಕೆ ಕಳಿಸ್ತೀವಿ? ಸೊ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ಗ್ಯಾದರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿ ಸುನಾಮಿ ಆಗುತ್ತೆ, ಎಲ್ಲಿ ಭೂಕಂಪ ಆಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿ ಸೈಕ್ಲೋನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ವಾರ ತನಕ ಮಳೆ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ನಮಗೆಲ್ಲ ಹೇಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ ಸೆಟಲೈಟ್ಸ್ಗಳು ಇಟ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಸಮ್ ಫೋಟೋಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್. ಸೊ ಕ್ಲೌಡ್ಸ್ಗಳು, ಓಷನ್ಸ್ನ ಫೋಟೋಸ್ ತೊಗೊಂಡು ನಮಗೆ ಕಳಿಸೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ದಿನ ಮಳೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊತೀವಿ.
ಓಕೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ನಾವು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಲೈವ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತೀವಿ. ಹಾಗೆ ನೀವು ಮೊಬೈಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ವಾ, ಸೊ ಯಾವುದೇ ವೈರ್ ಕನೆಕ್ಷನಿಂದ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾತಾಡೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ ಪರ್ಪಸ್. ಸಿ ವಿ ಸೆಂಡ್ ಮೆನಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಸ್ಯಾಟಲೈಟ್ಸ್ ಟು ದ ಅರ್ತ್ಸ್ ಆರ್ಬಿಟ್ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಮೆನಿ ಪರ್ಪಸ್. Dear students, today we discussed about moons, means it's a natural satellite of the earth. Okay, and also we discussed about meteoroids, asteroids and comets. These are all revolves around the sun, and moon is always revolves around the planet. The earth has only one moon, there is no life on the moon. Okay, dear students, thank you.